Okay. So in the last class, we have discussed about the various types of conventional and non-conventional machining processes, and we have seen the basic difference between or the comparison of non-conventional and conventional machining process. Now we will see the two other processes, that is micro machining and nano machining. Micro machining and nano machining, and the first one micro machining. Micro machining. What is okay? Micro machining. So what is machining? It is the machining of various products, or machining in the micro level machining. Micro level. Okay, machining in the micro level, that is mainly it may be used to produce products with a varying 1 meter to even 9 meter dimension, but the machining is made in the micro level. Okay, micro level it is machining. So the main applications, we can see the main applications. Main applications in the micro machining includes mainly the electronic equipments, where we can see in the boards and all, circuit boards and all, we can see miniature components are there. So the manufacturing of those components should be made in such a manner that they should be able to produce or intricate surfaces or complex surfaces, where a small amount of very small in the level of micro level material removal or material addition should be done. So the machining in the micro level should be maintained in those areas. So one among these is the electronics, then optics, medical field, biotechnology, automotives, etc. So in all these fields, we are utilizing the micro machining concept, or the technology of micro machining. And mainly we can see nowadays in the medical implants, that is artificial kidney, artificial liver, etc., or in the implants like in the teeth, etc. We can keep some medical implants, and many drug delivery systems, diagnostic devices, connectors, switches, etc. Then micro engines, micro pumps, etc., printing heads and all. These all things we need
micro level manufacturing or machining in the micro level. So there all we do the micro machining processes. And the techniques, there are few techniques for micro machining, that is micro machining techniques. Machining techniques, micro machining techniques. A few among that are, first one, micro ultrasonic machining. Micro ultrasonic machining. Ultrasonic machining in the micro level. Then mechanical micro machining. Mechanical micro machining. Then micro electrochemical machining. Micro electrochemical machining. Then electrical discharge machining, EDM. So these are all micro machining techniques, or the machining in the micro level techniques, which all are there: micro ultrasonic machining, mechanical micro machining, micro electrochemical machining, and electrical discharge machining. So this is the first classification, that is micro machining, which is the machining of parts in the micro level. Now we move to another type of process, that is nano machining, even smaller level. That is nano machining. Nano machining. Nano machining means about 1 billionth of the scale. So we know what is nano. Nano means 10 raised to 9, right? So how we can relate nanometer with meter? That is 1 nanometer. 1 nanometer equal to 10 raised to minus 9 meter, right? Okay. That much small amount of material removal. 10 raised to minus 9. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എത്രത്തോളം ചെറുതാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ, ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി, എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം സേ you can see certain cases. First case is sheet of paper. ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ, പേപ്പറിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുത്തു ഏതെങ്കിലും, അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്ന എത്രയാണ്? വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലേ? ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നാനോമീറ്റർ, ദ ഷീറ്റ് ഈസ് about 1 lakh times, or 1 lakh times the nanometer. This much nanometer thickness will be there for a sheet. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും 1 nanometer. അതായത് here in the nano machining process, the material removal is taking place in the nanometer level. 1 നാനോമീറ്റർ അല്ലെ 2 നാനോമീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും റിമൂവ് ആവുക. അപ്പം അത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ മെഷീനിങ്. ദെൻ
certain other examples, that is a strand of human DNA. DNA strand ഒക്കെ നമുക്കറിയില്ലേ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ DNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം എത്രത്തോളം ചെറുതാണെന്ന്. അതായത് സെല്ലുണ്ട്, സെല്ലിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ DNA കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ DNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം വളരെ ചെറുതാണെന്നറിയാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? വിൽ ബി 2.5 നാനോമീറ്റേഴ്സ്. അത് തന്നെ 2.5 നാനോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈവൻ 1 നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും ചെറുതാണ് അല്ലേ? ചെറിയ തോതിൽ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് ഈ നാനോ മെഷീനിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 80,000 to 1 lakh തിക്നെസ് ആണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ നഖം, ഹ്യൂമൻ നെയിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രത്തോളം വളരുന്നു. അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ നഖം വെട്ടുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ആഴ്ച തോറും അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച തോറും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നഖം വെട്ടുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ നഖം വളരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ആവറേജ് ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു സെക്കൻഡിൽ വളരുന്ന നഖം അത് ഈ പറഞ്ഞ നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതായത് അത്രയ്ക്കും ചെറിയ എമൗണ്ട്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കേസുകളൊക്കെ, അതായത് പേപ്പറിൻ്റെ ഷീറ്റും അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും ഹ്യൂമൻ നെയിൽ അതേപോലെ DNA ഇങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വേറൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹൗ സ്മോൾ ഇറ്റ് ഈസ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മെഷീനിങ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് ഒരു പിക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പറഞ്ഞ നാനോ മെഷീനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈക്രോ മെഷീനിങ് ടെക്നിക്സ് കുറേ എണ്ണം പറഞ്ഞു, 4 എണ്ണം പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു മൈക്രോ മെഷീനിങ് ടെക്നിക്സ്? മൈക്രോ അൾട്രാസോണിക് മെഷീനിങ്, അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ മൈക്രോ മെഷീനിങ്, മൈക്രോ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ മെഷീനിങ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ്, EDM. അതേപോലെ നാനോ മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ നാനോ മെഷീനിങ്ങിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. സം പ്രോസസ്സസ് which enable the nano machining. Processes which enable nano machining. Enable the nano machining. First one, chemical vapor deposition. Chemical vapor deposition. This is actually a process in which the chemicals react to produce very pure high performance films. So here first one, chemical vapor deposition. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു എന്താണ് കെമിക്കൽ വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? വേപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? By chemicals react to produce the very few or very pure high performance films. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഫിലിംസ്, ചെറിയ തോതിൽ ഈ നാനോ റേഞ്ചിലുള്ള തിൻ ഫിലിംസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിലിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്. അതാണ് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ, മോളിക്കുലാർ beam epitaxy. മോളിക്കുലാർ ബീം എപ്പിടാക്സി. ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്
ഒരു തിൻ ഫിലിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ദ ഹൈലി കൺട്രോൾഡ് തിൻ ഫിലിംസ്, നമുക്ക് ഹൈലി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം, ഈ പ്രോസസ് എല്ലാം എന്താണ് ഹൈലി കൺട്രോൾഡ് ആണ്. ഹൈലി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള തിൻ ഫിലിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് മോളിക്കുലാർ ബീം എപ്പിടാക്സി. ഇവിടെയും ഒരു മോളിക്കുലാർ ബീംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മോളിക്കുലാർ ബീമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതുവഴി എന്താണ് ഒരു തിൻ ഫിലിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ആറ്റോമിക് ലെവലിൽ, അതായത് ആറ്റോമിക് ലെയർ എപ്പിടാക്സി. നേരത്തെ മോളിക്കുലാർ ലെവലായിരുന്നു, ഇതിന് ആറ്റോമിക് ലെവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റോമിക് ലെയർ എപ്പിടാക്സി. Then fourth one is dip pen lithography. ഇതൊക്കെ ഓരോ പേരുകളാണ്, പേരുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. Pen lithography, dip pen lithography. Here this is a process in which the tip of a atomic force microscope is dipped into a chemical fluid. So the tip of a atomic microscope, atomic force microscope, which is dipped into a chemical fluid, particular chemical fluid, and it can be used to, why we are calling it as a pen. It is used to write on the surface, like some pen, ordinary pen into paper, like that we are using. So like a pen, we are just creating a layer, or by engraving on a surface in the nano level. Nano level ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇതാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക dip and lithography. So it is a process in which the tip of an atomic force microscope is dipped into a chemical fluid. അപ്പം വേണ്ട കെമിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് എൻഗ്രേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, next fifth one is nano imprint lithography. Imprint lithography, nano imprint lithography. This is a process for creating nanoscale features by stamping or printing onto a surface. This is mainly done by stamping or printing. Sorry, printing. Okay. Here also it is a lithography where we are using stamping or printing. Stamp ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു എൻഗ്രേവിംഗ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ നാനോ ലെവൽ. ഇവിടെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം എന്താണ് നാനോ ലെവലിലെ സർഫസ് ഓൾട്ടറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിങ് ആണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് 10⁻⁻⁹. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് roll to roll processing and self assembly. Self assembly. Okay. So these are the processes. നമുക്ക് roll to roll process എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈ വോളിയം പ്രോസസ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈ വോളിയം പ്രോസസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് നാനോസ്കെയിൽ ഡിവൈസസ് ഓൺ റോൾ ഓഫ് അൾട്രാ തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് നാനോസ്കെയിലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ, അതുപോലെ മോളിക്കുലാർ ബീം എപ്പിടാക്സി, atomic layer epitaxy, dip pen, nano imprint lithography, roll to roll processing, self assembly, ഇതിലെല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷീനിങ് പ്രോസസ് ഇൻ ദ നാനോ ലെവൽ. നാനോ ലെവൽ ദറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ 10⁻⁹. ഈ റേഞ്ചിൽ ഉള്ള മെഷീനിങ് പ്രോസസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ
നാനോ മെഷീനിങ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് മെഷീനിങ് ആണ് പറഞ്ഞത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മൈക്രോ മെഷീനിങ് ആൻഡ് നാനോ മെഷീനിങ്. ദീസ് ടു ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോ ആൻഡ് നാനോ ലെവൽസ്. മൈക്രോ മെഷീനിങ് ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ ലെവൽ, നാനോ മെഷീനിങ് ആണെങ്കിൽ നാനോ ലെവൽ. നാനോ ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക മെഷീനിങ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നൗ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ മൈക്രോ മെഷീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നാനോ മെഷീനിങ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? മെയിൻലി ദ സർഫസ് ഫിനിഷ്, റൈറ്റ്? സർഫസ് ഫിനിഷ്, അതേപോലെ ഡയമെൻഷണൽ ടോളറൻസ്, ക്ലോസ് ദ ആക്യുറസി, ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനിങ് പോസിബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻഹാൻസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഗുഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് ഫുള്ളി മെറ്റീരിയൽസിനെ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം. ദെർബൈ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് സ്ട്രോങ്ങർ, ലൈറ്റർ, അതേപോലെ മോർ ഡ്യൂറബിൾ, വാട്ടർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റീവ്, സെൽഫ് ക്ലീനിങ്, അൾട്രാവയലറ്റ് ഓർ ഇൻഫ്രാറെഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ്, ആൻറ്റി ഫോഗ്, ആൻറ്റി മൈക്രോവേവ്, സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻറ്റ്, ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്റ്റീവ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൈക്രോ മെഷീനിങ് അതേപോലെ നാനോ മെഷീനിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് വരുന്നത് പൗഡർ മെറ്റലർജി. പൗഡർ മെറ്റലർജി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പൗഡർ മെറ്റലർജി? നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സസ് ലൈക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് നമ്മൾ 2 ടൈപ്പിൽ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒന്നുകിൽ എന്താണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡൈയിൽ നമ്മൾ എന്താ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡൈ, വി ഹാവ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡൈ and where the molten metal is being poured, then cooled and taken away. നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് കിട്ടി, whether it is cuboid or round anything നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം എ പ്രീവിയസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷേപ്പ് വി ആർ എക്സ്ട്രാക്ടിങ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ബൈ മെഷീനിങ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ വഴി നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് മെഷീനിങ്. അതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ മെഷീനിങ് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പ് മെഷീനിങ്ങും അതിൻ്റെ കുറേ ടൈപ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി പൗഡർ മെറ്റലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് manufacturing where the metal or the final product to be obtained is produced in such a manner that the materials will be made into powders, fine powders. അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഏത് മെറ്റലാണ്, സപ്പോസ് ഒരു ക്യൂബ് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു മെറ്റൽ നമുക്ക് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽ ഇതായി ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ തല്ലി പൊടിച്ച് ഒരുമാതിരി പൗഡറാക്കും. ഇനി അതിനെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് അഡിറ്റീവ്സ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പരുവാക്കി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഡൈ ഉണ്ടാവും, ആ ഡൈയിലേക്ക് എന്താ നിറയ്ക്കും ഈ പൗഡർ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളൊന്ന് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്താണ് ബ്ലെൻഡായി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് മിക്സായി
by application of heat and all. ഇത് എന്താണ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആവുന്നു, കൂൾ ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കുന്നു. ദെൻ നമുക്ക് അവസാനം എന്താണ് അതിനെ ഫൈനൽ ടച്ചപ്പ് നമ്മൾ നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോളിഷിങ്, ഗ്രൈൻഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂഡ് വിത്ത് അതർ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വേരി ചെയ്യാം ബൈ ഡിഫറെൻ്റ് അതർ പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് മെഷീനിങ് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സ് വഴിയല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വഴിയായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സോ ഇൻ ദ സെയിം മാനർ വി ക്യാൻ മാനുഫാക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് അതർ പ്രോഡക്ട്സ്. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇസ് എ പൗഡർ മെറ്റലർജി? പൗഡർ മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, initially the raw materials, what all raw materials are there, we just make it into powder, fine powders, then we add something, and that is the additives in order to improve the quality or improve the properties. Then we will compact it and make it to the final product. So we will see what is a powder metallurgy. So we can see the main characteristics. What are the characteristics of a metal powder? So by starting from the metal powder, so the powder metallurgy mainly deals with the manufacturing, where we are using the metal powders. Metal powders are being used to manufacture or produce the particular shape. So regarding the metal powder, what are the main characteristics? So there are certain characteristics of the metal powder which enables to get the good surface finish, or for different applications, depending on the applications we choose the particular characteristics of a metal powder. So what are the characteristics? Characteristics. Characteristics of metal powder. Characteristics. First one, particle shape. Particle shape. So first one is the shape. Regarding the shape, how it can affect the strength or anything like that. There are many types of shapes possible. That is a metal powder. When we see the metal powder, it can be irregular, or sometimes it may be nodular, or angular, or dendritic, whatever may be. There are various shapes available for the metal powder, depending on the procedure or how we are creating the metal powder. From the metal, the basic metal, we are creating the metal powder initially. So by we are creating metal powder, we are using certain methods, and depending on the method, the shape also varies, whether it is a nodular or irregular, angular, or dendritic, anything. So depending on this characteristics, that is the shape, the final property also changes. For example, regarding the green strength, if we are using the irregular shaped particles are used, then we will get a good green strength, because mainly we know by compacting, we know after the metal powders are created in the powder metallurgy, what we do is we just put this into a die and
compact it or press it. So while pressing or compacting, if the irregular shaped particles are used, then that will be it will interlock each other, and so we will get a good green strength. The green strength will be good. This is the first characteristics. Then second one, size, particle size. So depending on the particle size, it will control the porosity, compressibility, amount of shrinkage, etc., etc. So the depending on the particle size, whether it is small or big, and this influences the characteristics like control of porosity, compressibility, etc., etc. Then next is the particle size distribution. Particle size distribution. Particle size distribution, that is the size distribution. It is mainly determined by using sieve analysis. I think you have done in the lab, MT lab, material testing lab, sieve analysis of the soil particle and all. In that we are having 100 sieves, 20, 200, etc., etc. അതായത് അരിപ്പകൾ പോലെ, അരിപ്പ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ പല പല അരിപ്പകളുണ്ടാവും, ചെറുത് വലുത് വലുതായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ സീവ് എന്ന് പറയും, സീവ് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സീവിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഒരു സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള സൈസ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ബിഹേവിയർ ഡ്യൂറിങ് ദ മോൾഡിങ് ആൻഡ് സിൻഡറിങ്. നമുക്ക് ഈ മോൾഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ഫ്ലോ റേറ്റ് or the rate of flow. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് എത്രത്തോളം ഏത് റേറ്റിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക, സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പതുക്കെയാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക്, അതിനനുസരിച്ച് അതാണ് ദിസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഓർ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ആ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റിയിൽ നിറയണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസ്. സോ ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ പൗഡർ. ദെൻ കംപ്രസിബിലിറ്റി, ഇത് എബിലിറ്റി ടു കംപ്രസ്, ഇതിന് എത്രത്തോളം കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അതാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി. ദെൻ അപ്പാരന്റ് ഡെൻസിറ്റി, അപ്പാരന്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ലൂസ്ലി ഫിൽഡ് മിക്സ്ചർ. നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി പോലെ അപ്പാരന്റ് ഡെൻസിറ്റി, അതായത് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഡെൻസിറ്റി പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ലൂസ്ലി ഫിൽഡ് മിക്സ്ചർ. ആ മിക്സ്ചറിന്റെ വോളിയം അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ, അതിനാണ് നമ്മൾ അപ്പാരന്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ പ്യൂരിറ്റി ആണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അതായത് ദ മെറ്റൽ പൗഡർ ഷുഡ് ബി പ്യുവർ ഓർ ഫ്രീ ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അതിനകത്ത് എന്താണ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മേ വേരി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ first one is the particle shape, then particle size distribution, flow rate, compressibility, apparent density, and finally purity. So it is now time to wind up. Attendance എന്ന് പറയാം.